کرتی نیب اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی کے خلاف اثاثہ جات کیس، رمضان شوگر ملز کیس اور صاف پانی کیس کی تحقیقات کر رہا ہے۔ عدالت نے حمزہ شہباز کے تینوں کیسز میں عبوری ضمانت منظور کر لی۔ پیشی کے موقع پر لاہور ہائی کورٹ کے باہر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے۔ لاہور ہائی کورٹ نے حمزہ شہباز کی عبوری ضمانت میں 8 مئی تک توسیع کر دی۔ عدالت نے دستاویزات کی فراہمی کے لیے نیب پروسیکیوٹر کو ہدایت لے کر پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے قرار دیا بتایا جائے کون کون سی دستاویزات نیب فراہم کر سکتی ہے۔ اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی نے صاف پانی کیس، رمضان شوگر ملز اور آمدن سے زائد اثاثے کیس میں عبوری ضمانت کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر رکھا ہے۔ ادھر نواز شریف نے برطانیہ میں علاج کروانے کی خواہش ظاہر کر دی ہے۔ نون لیگ کے لیڈر نواز شریف نے بیرون ملک علاج کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہے۔ 15 صفحات پر مشتمل نظر ثانی درخواست سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر کروائی گئی ہے۔ عدالت عظمیٰ نے 26 مارچ کو 6 ہفتوں کے لیے نواز شریف کو مشروط ضمانت دی تھی۔ عدالت سے استدعا کی گئی کہ سپریم کورٹ 26 مارچ کے فیصلے پر نظر ثانی کرے۔ آپ کو ایک مرتبہ پھر اپڈیٹ کریں کہ نواز شریف نے برطانیہ میں علاج کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہے۔ قومی اسمبلی کے اجلاس میں وزیراعظم عمران خان کی جانب سے بلاول بھٹو کو صاحبہ کہنے پر اپوزیشن نے احتجاج کیا۔ پیپلز پارٹی رہنما نفیسہ شاہ نے وزیراعظم سے ایوان میں آ کر معافی مانگنے کا مطالبہ کر دیا۔ کہا وزیراعظم نے عزت کی علامت پگڑی پہن کر جو حرکت کی اس کی مذمت کرتے ہیں۔ عمران خان نے اپنے الفاظ واپس نہیں لیے تو ایوان میں گو عمران گو ہوگا۔ ادھر وزیر صحت پنجاب یاسمین راشد نے بلاول کو صاحبہ کے لفظ استعمال کرنے پر معذرت کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ بلاول بھٹو صاحبہ کی طرح کاغذ کی پرچی میں نہیں آیا تھا۔ وزیر اعظم عمران خان نے بلاول بھٹو کو صاحبہ کیوں کہا؟ قومی اسمبلی اجلاس میں اپوزیشن کی ہنگامہ آرائی، اسپیکر ڈائس کا گھیراؤ کر لیا، ایجنڈے کی کاپیز پھاڑ دی۔ آپ ہمارے لیے آپ قابل احترام ہیں ہمارے لیے۔ رہنما پیپلز پارٹی نفیسہ شاہ نے وزیر اعظم سے ایوان میں آ کر معافی مانگنے کا مطالبہ کر دیا۔ کہا بلاول بھٹو زرداری صاحبہ کہنا ان کی شخصیت اور ذات کی تذلیل نہیں، خواتین کی تذلیل ہے۔ عمران خان نے اپنے الفاظ واپس نہ لیے تو یہ کہنے پر مجبور ہوں گے کہ یہ ہمارے وزیر اعظم نہیں۔ کہ پرائم منسٹر صاحب خود آ کر اس ہاؤس میں اپولوجائز کریں خواتین، کیونکہ یہ ہاؤس جو ہے منتخب ادارہ ہے، یہاں پر کھڑے ہو کر اپولوجائز کریں ٹو دس ہاؤس۔ اور اگر ہاؤس کو نہیں اپولوجائز کریں گے، خواتین کو نہیں اپولوجائز کریں گے تو میں اور ہمارے چیئرمین یہاں سے آواز گونجے گی گو عمران گو، یہاں سے باہر گونجے گی گو عمران گو۔ وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد نے وزیر اعظم کے بلاول کو صاحبہ کہنے پر معذرت کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ بولی وزیر اعظم نے جو کہا وضاحت وہ خود دیں گے۔ میں اپنے وزیر اعظم کے لیے جواب دہ نہیں ہوں، وزیر اعظم خود جواب کنڈیم کریں گے اس بات میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہی میں۔ اب مجھے پتہ بھی نہیں ہے کہ ان کی کیا کمنٹ ہے اس کے اوپر، مجھ سے آپ کہہ رہے ہیں میں کنڈیم کر دوں، کیوں کروں میں کنڈیم؟ یاسمین راشد نے معاملے کو عمران خان کا سلپ آف ٹنگ بھی قرار دے دیا۔ نون لیگ کی ترجمان مریم اورنگزیب اسلام آباد میں میڈیا سے بات کر رہی ہیں۔ غالہ کے محل بنے اور وہ اس لیے کیونکہ وہ فورن فنڈز تھے اور اس کا کوئی جواب نہیں۔ لیکن میں جو آج مسئلہ لے کر آئی ہوں، پاکستان کی عوام کے حقوق کے اوپر جو ڈاکہ ڈلا ہے ریسنٹلی، میں صرف اس کی بات کروں گی، میں کوئی آج سیاسی بات نہیں کرنا چاہتی۔ حکومت نے اعتراف کیا 2 دن پہلے کیبنٹ میٹنگ کے بعد جو بریفنگ دی گئی حکومت کی جانب سے، اس میں اعتراف کیا کہ گیس کے بلز کو فج کیا گیا ہے اور گیس کے بلز پہ کمپیوٹر پر بیٹھ کر سپائکس بنائی گئی ہیں، ہائک کی گئی ہے، اور فجنگ کے ذریعے جو گیس کے بل پاکستان کی عوام کو بھیجے گئے ہیں وہ تمام جعلی بل ہیں، فیک بل ہیں، اور کمپیوٹرز پر بیٹھ کر ان کے اماؤنٹس کو زیادہ کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ اسی لیے وزیر اعظم صاحب نے اسی لیے اس بات کا دکھ کرتے ہوئے، پاکستان کی عوام کا خیال کرتے ہوئے، جو وزیر تھے ان کو ہٹا کر ایوییشن کی وزارت دے دی گئی ہے۔
मतलब आपने जो डाका डालना था वजीर आजम के हुक्म के ऊपर, वो पेट्रोलियम में डाका डल गया है। अब आप एविएशन में डाका डालें और इसी तरह आपको अगली वजारत भी दे दी जाएगी जब एविएशन में आपका काम मुकम्मल हो जाएगा। तो पाकिस्तान की आवाम 145% जो गैस के बिल ज्यादा हुए हैं वो कंप्यूटर के ऊपर बैठ के आपके बिल्स को फज करके जाली और नकली बिल ये एतराफ किया है हुकूमत ने, और इस वजह से सरवर खान साहब को तब्दील किया गया और उनको एविएशन की वजारत दे दी। और सरवर खान साहब एक और इंकशाफ कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये मैंने नहीं किया, ये हुआ है, लेकिन ये मैंने नहीं किया, ये फैसला था वजीर खजाना असद उमर साहब का। मुल्क की, पाकिस्तान की आवाम को महंगाई के समुंदर में, सुनामी में डालकर आप आराम से एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि महंगाई इसलिए हुई कि फलाने वजीर की गलती थी, मेरी नहीं है, गलती है, मैंने डाका डाला है, वजारत में कंप्यूटर के ऊपर बैठकर बिलों को फज किया गया है, लेकिन किसी और वजीर खजाना असद उमर साहब की गलती, और वो भी घर चले जाते हैं। रातों रात डॉलर महंगा होता है, वजीर आजम सो रहे होते हैं, वजीर खजाना को पता नहीं था, और 9 महीने के अंदर जो पैसा किसकी जेबों में गया, डॉलर को महंगा करके किसको फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई। 16 अरब यौमिया कर्जा पाकिस्तान की आवाम पर चढ़ाया जा रहा है और वजीर खजाना को आराम से घर भेज दिया जाता है। इतनी नालायकी, इतनी नाअहली, और मैं पहले कहती हूँ, मैं हर दफा कहती हूँ कि जब चोर चोर डाकू डाकू के नारे बुलंद होते हैं और ज्यादा शोर मचाया जाता है, जैसे अभी यहाँ थोड़ी देर पहले एक वजीर मचाकर गए हैं, तो उस वक्त जरूर पाकिस्तान की आवाम पे डाका डाल दिया गया होता है या डालने की तैयारी हो रही होती है। काबीना के गुजरा को मरियम औरंगजेब नून लीग की तर्जुमान इस वक्त इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू कर रही हैं। मरियम औरंगजेब का ये कहना है कि कंप्यूटर पर बैठकर गैस के बिलों में इजाफा किया गया जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं था, और जब भी अपोजिशन को चोर डाकू कहकर मुखातिब किया जाता है तब आवाम की जेबों पर डाका या तो डाला जा चुका होता है या फिर डाका डालने की तैयारी जारी होती है। मरियम औरंगजेब ने यह भी कहा कि इमरान खान ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है और तरक्की की शरह कम हो चुकी है जबकि महंगाई की शरह बढ़ चुकी है। ये भी कहना था मरियम औरंगजेब का। वो इस वक्त इस्लामाबाद में मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू कर रही हैं। पावर को ओन करते हैं और अभी एक और पावर कंपनी को खरीदने जा रहे हैं, और SNGPL के 80 बिलियन, SNGPL के, क्योंकि मैं जरा फिगर देख लूं गलती ना हो जाए इनकी तरह, SNGPL के 80 मिलियन के डिफॉल्टर हैं जो आजकल SNGPL का बोर्ड बना रहे हैं। डिफॉल्टर मुल्क में जिन्होंने डिफॉल्ट किया है पाकिस्तान पब्लिक मनी को, गवर्नमेंट की, उनको मुआवने खसूसी बनाया जाता है, उससे पहले उनको एनर्जी का टास्क फोर्स का हेड बनाया जाता है और आजकल अपना एडवाइजर बनाया जाता है। और ये वो नदीम बाबर साहब हैं, पाकिस्तान की आवाम को मैं बताना चाहती हूँ, जो कि 2013 में जो 480 बिलियन अनऑडिटेड रिलीज ऑफ पेमेंट टू IPPs जिन्होंने किया था, और ये उस टीम का हिस्सा थे, 480 बिलियन अनऑडिटेड की रिलीज ऑफ पेमेंट्स IPPs, जो कि नैब में केस चल रहा है और नैब में 2 पेशियां भुगत चुके हैं। लेकिन उसके बाद क्योंकि इमरान साहब ने नैब को कहा होगा कि अब मेरे वज़ीर को आपने नहीं बुलाना, उसके बाद खामोशी, और उनको आपने पेट्रोलियम का एडवाइजर बना दिया। एक वजीर को ये अवाम सुन ले, ये आपके लिए मैं बात बता रही हूँ, ये जो कल खड़े होकर फाटा में कबायली इलाकों में चोर चोर का दोबारा से शोर किया गया और लोगों पे जाती जुमले कसकर जो गुफ्तगू की गई, वो उनकी तरबियत और जहनियत की तो अक्कासी करती है, लेकिन पसे पर्दा जो डाका डाला जाता है वो इतना बड़ा होता है
اور جس کی وجہ سے غریب عوام کی 2 وقت کی روٹی کھانا مشکل کر دی ہے اس حکومت نے. ریاست مدینہ ابھی اپنی ٹویٹ میں کہا اور ابھی جو وزیر موصوف کہہ رہے تھے کہ چھت دی غریبوں کو. ہم نے تو غریبوں کی چھتیں گرتے دیکھا ہے اور بنی گالا کی انکروچ دیوار کو اور مضبوط اور بڑی ہوتے دیکھا ہے اور ریگولرائز ہوتے دیکھا ہے. عوام سے چھتیں, ان کے سر سے چھتیں چھینے اور اپنا انلیگل بنی گالا کے محل کی دیوار کو ریگولرائز کرائیں. یہ ہے ریاست مدینہ. 2 باتیں میں نے آج کو بتائیں. ایک کہ جو گیس کے بل پچھلے 9 مہینے میں پاکستان کی عوام نے ادا کیے, جو ہمارے دور میں جن کو جلانے کی موومنٹ شروع کی تھی عمران خان صاحب نے, وہ حکومت کہہ رہی ہے کہ وہ فجڈ بلز ہیں. ان میں سپائکس اور ہائکس جو ہیں وہ نون لیگ کی ترجمان مریم اورنگزیب اس وقت اسلام آباد میں پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر صحافیوں سے گفتگو کر رہی ہیں. ان کا یہ کہنا تھا کہ پچھلے 9 ماہ تک پاکستان کے عوام نے جو بل دیے ہیں وہ غلط بل دیے ہیں اور لوگوں کے بارے میں غلط زبان استعمال کرنا اور مہنگائی میں اضافہ کرنا موجودہ حکومت کے کارنامے ہیں. وزیر اعظم پارلیمنٹ میں آ کر جواب نہیں دیتے. بلیٹن میں مزید خبریں بھی شامل کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. اور بات کریں گے وزیر اعظم کی زبان بجلی کی سپیڈ سے زیادہ پھسلتی ہے. مرد کو عورت کہنے پر مرد کو کچھ نہیں ہوگا. خان صاحب بلاول بھٹو کے وزیر اعظم پر جوابی وار. پارلیمنٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو. چیئرمین پیپلز پارٹی نے حکومت کو خوب باؤنسرز مارے. کہا عوام مہنگائی کی سونامی میں ڈوب رہے ہیں. بجلی, گیس اور ادویات کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں. یہ کیسی حکومت ہے جو کہتی ہے مہنگائی ایشو نہیں؟ وزیر اعظم نے IMF ڈیل پر پارلیمنٹ کو اعتماد میں کیوں نہیں لیا؟ بلاول نے وارننگ دی حکومت نے بجٹ میں عوام کو ریلیف نہ دیا تو سڑکوں پر نکلیں گے. کسی نے 18ویں ترمیم کو چھیڑنے کی کوشش کی تو بھرپور مزاحمت کریں گے. اتنا سلپ آف دا ٹنگ اس وزیر اعظم سے ہوتا ہے. یہ تو سپیڈ کی لائٹ سے بھی زیادہ ہے. اس ملک کی عوام مہنگائی کی سونامی میں ڈوب رہے ہیں. مزدوروں کو بے روزگار کروا رہے ہیں. ہر پاکستانی کے لیے زندگی تنگ ہوتا جا رہا ہے. صحت کا انصاف کیا نکلا کہ اگر آپ غریب ہو اور آپ بیمار ہو تو صحت کا انصاف یہ کہتا ہے کہ آپ مر جائیں. کس قسم کا نظام ہے, کس قسم کا حکومت ہے جس کا اپنا وزیر خزانہ کہتا ہے کہ ہمارا معاشی پالیسیز کی وجہ سے عوام کی چیخیں نکلے گی. بجلی کو مہنگا کر رہی ہو, گیس کو مہنگا کر رہے ہو, پیٹرول کو مہنگا کر رہے ہو, تو ہم کیوں خوش ہو کہ آپ کو یہ قرض مل رہا ہے؟ خان صاحب غریب کا بات کرتا تھا, خان صاحب انصاف کا بات کرتا تھا, اور حکومت صرف اور صرف ظلم کرتا ہے غریبوں. تو IMF سے ڈیل لینے سے پہلے, قرض لینے سے میں خودکشی کو ترجیح دے دوں گا. اور پھر آپ نے پارلیمان کو, نیشنل اسمبلی کو آن بورڈ بھی نہیں لیا. پاکستان پیپلز پارٹی ان کے سامنے دیوار کی طرح کرے ہوں گے. ہم ان کو 18ویں ترمیم کو, پارلیمانی نظام کو, جمہوریت کو چھیڑنے نہیں دیں گے. صدارتی نظام نافذ کرنے کی کوشش کریں گے تو میں وارن کر رہا ہوں کہ یہ ملک ٹوٹے گا. اسمبلی میں جوڈو کراٹے کا ماحول ہے. کہیں صاحب اور صاحبہ کی لڑائی پر ہاتھا پائی نہ ہو جائے. وزیر ریلوے شیخ رشید احمد کو معاملے پر ایوان میں ہنگامہ آرائی نظر آنے لگی. اسلام آباد میں پریس کانفرنس میں کہا کہ عمران خان کا بلاول کو صاحبہ کہنا کوئی بڑی بات نہیں, ہلکی پھلکی موسیقی چلتی رہتی ہے. یہ سارے چسکا لے رہے ہیں جو بڑے ہمدردی میں بول رہے ہیں. صاحب اور صاحبہ کی ساس اور بہو کی لڑائی شروع کر دی ہے اس ملک میں. قومی اسمبلی میں جوڈو کراٹے کا ماحول ہے. عمران خان نے ظلم کر دیا. عمران خان نے جناب علی صاحب کو صاحبہ بول دیا. گدے کو رنگ کرنے سے زیبرا نہیں بن جاتا. ایسی بلاول چڑچڑا ہوا ہے, چیکو سا روز ناراض ہو جاتا منہ بنا کے. عمران خان عثمان بزدار کے ساتھ. چودھری نثار نہ عمران خان اس سے خوش ہے, نہ وہ عمران خان سے خوش ہے. اسد عمر سے رابطے میں ہوں. قیمتی سرمایہ اس ملک کا جو کہ عمران خان کا بازو تھا اس کو دوبارہ بازو بناؤں. فلودے والا اندر ہو جاتا ہے, پاپڑ والا اندر ہو جاتا ہے, مسالے والا اندر ہو جاتا ہے, دہی پر. اور یہ چور, ڈاکو, لٹیرے, بےایمان گینگ آف 5 جو ہے اس ملک کا, وہ باہر پھر رہے, جاگنگ کر رہے ہیں لندن میں. ادھر آ کے ان کو موت پڑ جاتی, پٹھے کمر میں مورا ان کا خراب ہے. اور یہاں بلیٹن میں وقت ہوا ایک بریک کا.
आज़ाद कश्मीर में मौसम बहार अपने जोबन पर है। हर तरफ हरियाली और सब्जा आंखों को खैरा कर रहा है। बहते चश्मे, लहलहाते दरख्तों ने इलाके की खूबसूरती को चार चांद लगा दिए। सर्दी खत्म होते ही खाना बदोशों ने कश्मीर के पहाड़ों का रुख कर ली। इस हवाले से मजीद क्या अहवाल है बताएंगे नुमाइंदनियों। अब्दुल रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल रहमान, आगाह कीजिएगा मौसम का मजीद अहवाल। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ पलंदरी में, और पलंदरी में तकरीबन 2 दिनों से यहाँ पे बारिश जो है वो वक्फे से भी जारी थी, लेकिन रात के पहर काफ़ी तूफ़ानी बारिश थी, हवाओं का काफ़ी राज था। लेकिन आज सुबह सवेरे से मौसम जो है वो काफ़ी साफ़ सुथरा है, धूप है, और आज गर्मी की शिद्दत में काफ़ी इजाफा हुआ है। बारिश की वजह से नदी नालों में काफ़ी पानी आया है, चश्मे जो है वो काफ़ी बह रहे हैं, पानी में काफ़ी इजाफा हुआ है। और ये जो मौसम है इसमें जो खाना बदोश लोग हैं वो भी कश्मीर की तरफ रुख करते हैं, चूँकि हालिया कुछ अरसे से यहाँ पे बारिश और बर्फ़ का काफ़ी सिलसिला जारी रहा है। पहाड़ों से इस वक्त बर्फ़ मुकम्मल तौर पर आहिस्ते आहिस्ते पिघल रही है, और जो खाना बदोश लोग हैं उन्होंने पहाड़ों की तरफ रुख कर दिया है। बहार के मौसम आते ही फूलों में ये जो खिलखिलाते फूल है, लहलाते दरख्त है और बहते जो चश्मे हैं, मौसम को बहुत ज़्यादा दिलकश और दिलफरेब कर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अहम खबर शामिल करेंगे लाहौर से। लाहौर में चोरी की बड़ी वारदात हुई है। डिफेंस वाई ब्लॉक में घर से 25 करोड़ रुपए चोरी किए गए हैं। कारोबारी शख्स थाना डिफेंस ए में दरखास्त दे दी है। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी है। आपको एक मरतबा फिर अपडेट करें, इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया है। लाहौर के इलाके डिफेंस वाई ब्लॉक में घर से 25 करोड़ रुपए मालियत के जेवरात चोरी किए गए हैं। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे हम्माद असलम से। हम्माद, बताइएगा इस वारदात के बारे में। बिल्कुल, डिफेंस ए के इलाके में एक घर में वारदात हुई है और चोर 25 करोड़ नकदी और जेवरात लूटकर फरार हो गए हैं। चोरी की वारदात कारोबारी शख्सियत के घर में पेश आई है। पुलिस की भारी नफरी तफ्तीश के लिए मुतासरा ताजिर के घर पहुंच चुकी है और वहां से तमाम तर शवाहिद इकट्ठे करने के बाद पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया है। जबकि दूसरी तरफ जो पुलिस ने ताहाल मुकदमा दर्ज नहीं किया और शहरी की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज करने के हवाले से अब मामला ज़ेर गौर है। पुलिस का कहना है कि हम फौरी तौर पर दरख्वास्त मौसूल होने पर मुकदमा दर्ज कर देंगे, लेकिन जो ज़राए हैं उनका कहना है कि दरख्वास्त थाने में पहुंच चुकी है, लेकिन पुलिस की तरफ से ताहाल मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। पुलिस CCTV फुटेज की मदद से भी सुराग लगाने की कोशिश कर रही है। तमाम तर शवाहिद उनको दे दिए गए हैं, लेकिन पुलिस ताहाल नाकाम है। ये एक कारोबारी शख्सियत है जिसके घर में 25 करोड़ रुपए की वारदात रुनमा हुई है। और दूसरी तरफ देखा जाए तो लाहौर शहर में दिन दनाते फिरते हैं ये चोर और डाकू, लेकिन पुलिस इनको नकेल डालने में नाकाम है। बहुत बहुत शुक्रिया हम्माद असलम आपका। थम सकी। काबिज भारतीय फौज ने जिला अनंतनाग में फायरिंग करके 2 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। कठपुतली इंतजामिया ने वादी में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कर दी। पाकिस्तानी मंदूब मलिहा लोधी कहती हैं कश्मीरियों को हक खुद इरादियत से महरूम रखना अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी है। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फौज बेलगाम जन्नत नजीर वादी एक बार फिर लहूलुहान। काबिज भारतीय फौज ने जिला अनंतनाग में फायरिंग करके कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। शहादतों के खिलाफ कश्मीरी सरापा एहतजाज हैं। पाकिस्तानी मंदूब मलिहा लोधी कहती है कि कश्मीरियों को हक खुद इरादियत से महरूम रखना अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी है। भारत ताकत के जोर पर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी में मुलव्वस है। उधर तर्जुमान दफ्तर ख़ाजा डॉक्टर फैसल का कहना है कि भारतीय मज़ालिम कश्मीरियों की जिद्दोजहद से दुनिया की तवज्जो नहीं हटा सकते। काबिज भारत ने 22 फरवरी से यासीन मलिक को गैर कानूनी हिरासत में रखा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि 40 साल अफगान तनाज़े से दोनों ममालिक के अवाम मुतासिर हुए। तवील अरसे बाद अफगानिस्तान में अमन का तारीख मौका मिला है। उन्होंने कहा कि अमन का कामयाबी पाकिस्तान हर किस्म की मुआवनत के लिए पुरअज़्म है। अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलात में फरीक नहीं बनेंगे। अफगान अमल की मुकम्मल हिमायत करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में हर किस्म के तशद्दुद के खिलाफ है। जबर के जरिए मुज़ाकरात को किसी नहज पर पहुँचाना दुरुस्त नहीं। फ्री कैन को मौके की नज़ाकत का एहसास करने की दरख्वास्त करते हैं। बीजिंग में बेल्ट एंड फोरम एक्सपो का आगाज हो चुका है। एक्सपो में 100 ममालिक के सरबराहान, मुमलिकत और कारोबारी शख्सियात शिरकत करेंगे। एक्सपो के दौरान मुख्तलिफ ममालिक बेल्ट एंड रोड मंसूबे में शमूलियत के लिए MOU साइन करेंगे।
चीन का दुनिया को जोड़ने का मिशन। बीजिंग में वन बेल्ट एंड फोरम एक्सपो का आगाज हो गया। एक्सपो में 100 ममालिक के सरबराहान ममलिकत और कारोबारी शख्सियात शिरकत करेंगे। चीन वन बेल्ट वन रोड मंसूबे के तहत 55 ममालिक में इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे, सनती जोन्स, फ्री ट्रेड पर सरमायाकारी कर रहा है। चीन 2049 तक मंसूबे की तकमील का ख्वाहां है। एशिया, यूरोप और अफ्रीका में चीन वन बेल्ट वन रोड मंसूबे के तहत सैकड़ों अरब डॉलर की सरमायाकारी कर रहा है।